प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। दोस्तों 1984 का जिहड़ा सिख कतलेआम होया सी उस दे विच सज्जन कुमार भी एक दोषी सी जिसनूं बरी कर दिता गया क्योंकि काफ़ी सारे इल्ज़ाम उस दे उत्ते लगे सी। इस दे बावजूद भी बरी कर दिता गया आ जिस करके सिखां नूं इंसाफ नहीं मिलिया। इस मामले के उत्ते विस्तारत गलबात होवेगी। ते दूसरी खबर आ औरतों नूं 33% राखवांकरण दिता गया आ और काफ़ी लंबी मशक्कत तो बाद ये राखवांकरण मिलिया। पर इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है कि औरतों नूं इसका कोई फायदा भी होऊगा जां नहीं, इस ते गल होवेगी। पहली खबर वल आउने आ। सज्जन कुमार जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच बंद है, उस दे उत्ते इल्ज़ाम लगे सीगे कि जदों 1984 दे विच उस वेले दी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का कतलेआम हुंदा आ तां उस तो बाद सिखां दे उत्ते जिस तरीके नाल उस वेले दी कांग्रेस हुकूमत ने साजिश करके एक जुल्म ढाया और सिख कतलेआम किया और वड्डे पद्धर ते देश दे विच दंगे होए और ये गल राजीव गांधी दे बोल सीगे उस वेले जिन्हों बाद विच प्रधानमंत्री बनाया गया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। और धरती जेही कंबी कि उहदे विच नजायज़ सिखां दा जिहड़ा सीगा वो कतलेआम किया गया, उन्हां दीयां जायदादां बर्बाद कीतियां गईयां, उन्हां दे धार्मिक स्थानां दी बेहुरमती की गई आ। बहुत सारे दोषियों के नाम सी और उन्होंने दोषियों के विच जे HKL भगत सीगा, सज्जन कुमार सीगा और जगदीश टाइटलर है, इसी तरह कमलनाथ जी नूं इन्होंने कांग्रेस ने नवाजा होया। ये सारे लोग वो सी जिन्हां दा नाम आउंदा सी और जिन्हां लोकां ने इल्ज़ाम लगाए सी वो चशमदीद सीगे ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ कि ਇਹਨਾਂ ने कहा। हालांकि अमिताभ बच्चन का नाम भी विच आउंदा और अमिताभ बच्चन ते भी इल्ज़ाम लगते हैं कि उसने कहा सीगा कि माँ मर गई है साडी और इन्होंने भी कहा सीगा कि साडी माँ मर गई आ और माँ का जिहड़ी कतल का बदला आ वो कतलेआम करके ही लिया जाऊगा। इस करके सिखां दी बर्बादी का कारण उस वेले इहो जे लीडर बने आ, उस वेले दी कांग्रेस हुकूमत बनी है। हुण सज्जन कुमार नूं बरी कर दिता गया दिल्ली की एक अदालत दे वल्लों। तां दिल्ली दे राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार नूं 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭੀੜ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ कतल कर दिता सी। सज्जन कुमार ते इल्ज़ाम सी कि उसने भीड़ की अगवाई की पिता ते पुत नूं जिउंदियां साड़ दिता। सुल्तानपुरी नस्लकुशी के मामले विच चाम कौर नूं CBI ने गवाह बनाया सी। उसने अदालत नूं दस्सिया सी कि सज्जन कुमार ने लोकां नूं भड़काया सी। इस मामले विच 13 साल पहलां यानी कि जुलाई 2012 दे विच इस मामले दे विच 13 साल पहला जुलाई 2010 विच अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, कुशल सिंह, पेरू, वेद प्रकाश खिलाफ सुल्तानपुरी विच होई सिख नस्लकुशी खिलाफ कतल दे इल्ज़ाम तय किए सन। और 23 अगस्त को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ एक मामले में कतल ते अपराधिक साजिश दीयां धरावां नूं हटा दिता सीगा। 2015 विच स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सज्जन कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की सी जिस विच कहा गया सी कि जनकपुरी अते विकासपुरी दिल्ली दे विच सिख नस्लकुशी दौरान सज्जन कुमार ने भीड़ की अगवाई की सी। इस दौरान सोहण सिंह ते उसका जवाई अवतार सिंह उसका भी कतल कर दिता गया सी। इस तो इलावा दूजी FIR विच दस्सिया गया सी कि 2 नवंबर 1984 नूं गुरचरण सिंह नाम के शख्स नूं विकासपुरी इलाके विच जिउंदियां साड़ दिता सी जिस दी वजह करके गुरचरण सिंह जो सी वो 30 साल तक मंजे दे उत्ते पिया रहा। पर अदालत ने सज्जन कुमार खिलाफ चार्जशीट विच लगाए इल्ज़ामां नूं खारिज कर दिता सी अते कहा सी
ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨਗਰ ਪਾਰਟ 1 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਜੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਆ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਸ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ 109 ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 147 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀ ਸਿੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਕਪੁਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ BBC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਜਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਔਰ HKL ਭਗਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ MC ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਮਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਮਕੌਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1984 ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਕਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 454 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 1996 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1996 ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੌਲੀ ਰੇਂਗਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਠਸ਼ੇਵਾ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2014 ਤੋਂ 2033 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ, ਸੈਕਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ 128ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 128ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 82 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤਾ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 454 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਦਰਮੁਖ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਆ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬੀਬੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੀਬੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਫਿਤਰਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟਿੰਗ ਸਮੋਇਆ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਵਿਚਲੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 33% ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1957 ਦੀ ਮਹਿਜ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 726 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ 1999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ
ਇਸ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 72ਵੀਂ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1996 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਿੱਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਸੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ। 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰ ਨਾਇਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਨੌਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਗਰੈਟ ਥੈਚਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਜ਼ ਲਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50% ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਔਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।